انہی میں سے کوئی پیغمبر نہ بھیجا گیا ہو۔ اس کا مطلب کہ ہندوستان کی سرزمین پر بھی اللہ کے کئی پیغمبروں کو بھیجا گیا جن کی تعلیمات کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدل دیا گیا، اور یہاں کے لوگ ایک بار پھر سے شرک و بت پرستی ہیلو کے دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم اس ویڈیو پر ریئیکشن دینے والے ہیں۔ ویڈیو کا ٹائٹل ہے ہندو اینڈ مسلم ایل لسٹ برادر۔ چلیے ہم ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ نے اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو ان کی اپنی قوموں کے اندر بھیجا تاکہ وہ انہیں ایک اللہ کا تعارف کروا کر انہیں ہدایت کا راستہ دکھائیں۔ یعنی دنیا کا کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں پر تاریخ کے اندر کبھی آبادی موجود رہی ہو پر ان لوگوں کی ہدایت کے لیے انہی میں سے کوئی پیغمبر نہ بھیجا گیا ہو۔ اس کا مطلب کہ ہندوستان کی سرزمین پر بھی اللہ کے کئی پیغمبروں کو بھیجا گیا جن کی تعلیمات کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدل دیا گیا، اور یہاں کے لوگ ایک بار پھر سے شرک و بت پرستی کے اندر پڑھ کر گمراہ ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ قرآن میں بھی 1,24,000 میں سے صرف 25 پیغمبروں کا نام سے ذکر موجود ہے، باقیوں کا کوئی ذکر کرنا ضروری بھی نہیں تھا اور نہ ہی موجود ہے، کیونکہ قرآن پاک عبرت کی کتاب ہے، نہ کہ قصے کہانیوں کی یا پھر پیغمبروں کی بایوگرافی کی۔ اس سے پہلے کی ویڈیو کے اندر ہم نے تفصیل سے اور ہندو ویداس اور قرآنی صحیفوں اور الہامی کتابوں کی روشنی کے اندر یہ جانا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ ہندوستان کی سرزمین تک کیسے پہنچی تھی، یہاں تک کہ دنیا کے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کو بھی ہندوستان کی سرزمین یا موجودہ سری لنکا پر موجود آدمز پیک نامی پہاڑی پر اتارا گیا تھا، جہاں پر آپ کے قدم کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ اس ویڈیو کا کچھ پارٹ میں آپ کو پلے کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بہتر طور پر انڈرسٹینڈنگ ہو سکے۔ حیرت انگیز طور پر لفظ آدم بھی سنسکرت زبان کا لفظ ہے جو کہ ہندوستان کی سرزمین کی زبان ہے، نہ کہ عرب کی زبان، جس کا سنسکرت میں مطلب ہے کہ پہلا، شروعاتی یا اوریجنل۔ اسی لیے آدمی کا مطلب ہے آدم علیہ السلام کی اولاد، جنہیں قدیم سنسکرت کی کتابوں کے اندر سمبوا منو کہہ کر پکارا گیا ہے، اور اگر ہندو کسی طرح سے ان کے وجود سے انکار کرنے کی کوشش کریں تو ایسا بالکل ناممکن ہے، کیونکہ ان کی مقدس کتاب رگ وید اور بھوش پرانا میں آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنا، آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کی تخلیق، شیطان کا ان دونوں کو بہکا کر جنت سے نکالنا اور پھر زمین پر اتارنے کا ذکر واضح طور پر موجود ہے۔ بھوش پرانا چیپٹر 4 to 7 کے اندر یہ تمام واقعہ بیان ہے، بالکل ایسے ہی جیسے قرآن پاک کی سورہ البقرہ میں اور انجیل مقدسہ میں بھی۔ متیسیہ پرانا کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے آدم علیہ السلام کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو سمبوا منو یعنی آدم اور دوسری کو فیمیل یعنی شتر و پاکا بنایا، جنہیں مسلمان حضرت بی بی حوا کے نام سے جانتے ہیں، جس کا مطلب اگر ان تینوں دنیا کے سب سے بڑے مذاہب کے اندر ایک جیسی چیزیں موجود ہیں تو ان کا سورس بھی ایک ہی ہونا چاہیے، یعنی ایک خدا۔ ویدوں میں پیغمبر اور عظیم شخصیات کے لیے منو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا نوح علیہ السلام کو بڑے سیلاب والا منو کہہ کر بیان کیا گیا ہے، اور ان کی کشتی سے لے کر سیلاب تک کا تمام واقعہ تفصیل سے موجود ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ ہود میں اور بک آف جینیسس چیپٹر 7 کے اندر بھی یہ بیان ہے۔ ویدوں میں لکھا ہے کہ جب بڑے سیلاب کے بعد دنیا پھر سے آباد ہوگی تو میں ان ویدوں کو نافذ کروں گا، اور بھوش پرانا چیپٹر 4 to 7 کے اندر نوح علیہ السلام کے طوفان کے بارے میں بیان کیا گیا، اور یہ بھی کہ اس منو کو خدا نے کشتی بنا کر اس کے اندر جانوروں کو سوار کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد ایک عظیم طوفان آیا جس نے بھارت ورش یعنی ہندوستانی سرزمین پر زندگی کو ختم کر دیا۔ لفظ نوح سنسکرت زبان کے اندر بھی موجود ہے، جس کا مطلب ہے بوٹ یعنی کشتی والا، وہی مطلب جو کہ عربک زبان کے اندر ہے۔ اس دوران یہ ویداس فیوچر کے بارے میں بیان کر رہی ہیں کہ کیسے ایک بڑا طوفان آنے والا ہے اور کیسے ایک بار پھر سے انسانیت کی شروعات ہوگی، اور ویداس میں نوح علیہ السلام کو کل 74 جگہ پر نام کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ آج ہندوستان کی سرزمین پر جو بھی بت پرستی موجود ہے وہ ماضی کے اندر بھی ہزاروں سالوں سے موجود تھی، جو کہ ہر پیغمبر کی وفات کے بعد ایک بار پھر سے شروع ہو جاتی جب لوگ ان کی تعلیمات کو آہستہ آہستہ بھلا کر شرک و بت پرستی کے اندر پڑ جاتے۔ لیکن آج بھی اگر آپ سناتن دھرم اور ابراہیمک ریلیجن کی الہامی کتابوں یعنی تورات، انجیل، قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو ان سب کے اندر آپ کو بالکل ایک جیسے مذہبی کانسیپٹ، ایک جیسی تاریخ پڑھنے کو ملتی ہے، جس کا مطلب کہ ان کا سورس بھی ایک ہے، یعنی صرف ایک اللہ کی ذات، کیونکہ ویداس کے اندر بھی لکھا ہے کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی مورتی نہیں، اس کا کوئی سٹیچو نہیں۔ انہی ویداس کے اندر دنیا کے پہلے پیغمبر اور پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی پیدائش کا ذکر بھی موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ شیطان کا انہیں بہکا کر جنت سے نکلوانا اور ان کے زمین پر اترنے کا ذکر بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ طوفان نوح کا بھی۔ اور یہ سب یقیناً کوئی اتفاق نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ جن شری کرشن اور شری رام کو خدا کا اوتار کہہ کر ہندو آج خدا کی صورت میں ان کی عبادت کرتے ہیں، ممکن ہے کہ کسی زمانے میں وہ اللہ کے پیغمبر رہے ہوں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات کو بدل کر ان سے شرک کو منسوب کر دیا گیا ہو۔ جیسا کہ ماضی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی نیک شخص فوت ہو جاتا تو آج سے ہزاروں سال پہلے کے لوگ بھی اس سے کئی فرضی قصے کہانیاں منسوب کر کے اسے خدا کا درجہ دے دیتے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی کیا۔
ये कौम इसी तरह से बुत परस्ती के अंदर पड़ गई। मुशरिकीन अरब ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया और हिंदुस्तान की सरजमीन पर तो ये आज भी हो रहा है। यानी ये मुमकिन है कि आज के मौजूदा हिंदू दरअसल हमारे बिछड़े हुए मुसलमान भाई ही हों। और ये बात मैं बिला वजह नहीं कर रहा, बल्कि इस दावे के इंतहाई अहम तरीन सबूत आपके सामने रखने वाला हूँ, जो कि यकीनन आपको हैरान कर देंगे कि मुसलमानों और हिंदुओं की आदात, रस्म और रिवाज और किताबों में इस हद तक सिमिलैरिटीज होना बिना किसी कनेक्शन के भला कैसे मुमकिन है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक फ्रेंच राइटर ए डिबोइस ने हिंदू मजहब और इसकी तालीमात को 40 साल तक पढ़ा और इसके बाद ये कंक्लूजन निकाला कि हिंदू वेदास के अंदर एक कश्ती वाले मनु का जिक्र मौजूद है, जो कि दरअसल यहूदियत, क्रिश्चियनिटी या मुसलमानों के अंदर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है। क्योंकि वेदास के अंदर इनके लिए लफ्ज मनु का इस्तेमाल किया गया है, जो कि तमाम मजहबी शख्सियात को एक टाइटल के तौर पर इस्तेमाल होता है। और जाहिर है कि ये कश्ती वाले मनु और कोई नहीं बल्कि नूह अलैहिस्सलाम थे। मजीद ये कि तूफान नूह के बाद खुदा ने इस मनु से वादा किया था कि मैं तेरी तालीमात इस सरजमीन पर नाफिज करूंगा, जो कि नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे से इस सरजमीन पर आगे फैली। मगर बाद में इस कौम ने फिर से गुमराह होकर बुत परस्ती शुरू कर दी और इनके मुताबिक आज भी हिंदू और मुसलमानों की रस्मों के अंदर काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज मौजूद हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि हिंदुस्तान के अंदर आज भी इन दीनी तालीमात के अलावा इन रसूमात को नहीं बदला गया, बल्कि ये किसी न किसी सूरत आज भी बाकी हैं। मिसाल के तौर पर डिबोइस लिखते हैं कि हज़ारों साल पहले मौजूद मंदिर हों या फिर आज के मौजूदा हिंदुओं के मंदिर, यहाँ पर आप देखेंगे कि इन मंदिरों की डायरेक्शन या पगुडाफ, जिन्हें हम टावर जैसा स्ट्रक्चर कहते हैं, या इन मंदिर के अंदर मौजूद मूर्तियाँ हों, सबकी सब डायरेक्शन हमेशा ईस्ट यानी मशरिक को हमेशा फेस करती है। अगर आज के हिंदू मजहब की माने तो इनका कहना है कि हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये सूरज मशरिक से तलू होता है और ऐसा करने से एक पॉजिटिव एनर्जी इंसानी रूह के अंदर दाखिल होती है, बस इसके अलावा कोई वजह नहीं। पर हकीकत यह है कि ये लोग आज भी नहीं जानते कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इनके बड़ों ने ऐसा किया था और वो भी इनकी देखा देखी बस ऐसा करते चले आ रहे हैं। जबकि एक किबला की तरफ मुंह करके इबादत करना, खुसूसन हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए मशरिक की तरफ, ये मुसलमानों को अल्लाह का हुक्म है, जिसकी कोई वजाहत हिंदुइज्म के अंदर मौजूद नहीं। और वैसे भी मूर्ति की पूजा का तो किसी भी डायरेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं, पर हर जगह पर मशरिक की जगह को फेस करना ये इस बात का सबूत है कि ये मुसलमानों की किबला डायरेक्शन के अल्लाह के हुक्म की एक बिगड़ी हुई शक्ल हो सकती है। वो मजीद कहते हैं कि हिंदुइज्म के अंदर अपने मुर्दों को जलाने की रस्म से पहले मैयत की डायरेक्शन को नॉर्थ से साउथ की तरफ रखा जाता है, जैसे मुसलमानों की मैयत को जनाजे के वक्त किबला की तरफ मुंह करके नॉर्थ टू साउथ की तरफ लिटाया जाता है और बिल्कुल इसी तरह से इनकी कब्रें भी बनाई जाती हैं। अब इस डायरेक्शन की हिंदुओं के अंदर ये रस्म कहाँ से आई, ये लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। वो मजीद कहते हैं कि मुसलमान काबा के 7 चक्कर लगाकर हज और उम्रा अदा करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हिंदुओं की शादियों के अंदर भी 7 चक्कर लगाकर इस शादी को या इस रस्म को ये लोग पूरा करते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से हिंदुओं के अंदर किसी मजहबी अलामत का तवाफ करना बिल्कुल एक आम सी बात है, लेकिन सोचने की बात यह है कि ये तवाफ का तस्वुर इनके अंदर आया कहाँ से। इसके बाद है एक जैसा इहराम जैसा लिबास। मुसलमान हज और उम्रा के दिनों के अंदर 2 सफ़ेद चादरों का लिबास पहनते हैं, जिनमें से एक को अपने ऊपर के जिस्म पर और दूसरे को टांगों का हिस्सा कवर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और बिल्कुल सेम यही लिबास मजहबी तौर पर हिंदुओं की तीर्थ यात्रा के वक्त या बड़ी पूजा के दिनों के अंदर हिंदू पंडित अपने त्यौहार के तौर पर पहनते हैं, जिनके अंदर जरा बराबर भी फर्क नहीं सिवाय रंग के। सवाल यह है कि इस लिबास का तस्वुर इनके अंदर आया कहाँ से। इन्हीं 2 कपड़ों के लिबास को बाद में हिंदुस्तान के अंदर धोती कुर्ता और औरतों के लिए साड़ी के अंदर बदल दिया गया। मुसलमान हज और उम्रे के दिनों के अंदर एक अहम तरीन रस्म के तौर पर अपने सर को मुंडवाते हैं और बिल्कुल सेम यही काम हिंदू अपनी मजहबी रसूमात से पहले भी करते हैं। दोनों में जरा बराबर भी फर्क नहीं, यानी बालों का मुकम्मल तौर पर सफाया। क्या ये सब कुछ इत्तफाक हो सकता है? हज और उम्रा के दिनों के अंदर मुसलमान इस मुकद्दस जगह पर नंगे पांव या फिर बहुत ही सिंपल सी चप्पल पहनकर ये इबादत करते हैं और बिल्कुल सेम ऐसा हिंदू भी करते हैं। ये लोग या तो नंगे पैर या फिर कोई मामूली सी चप्पल पहनकर ये मजहबी रसूमात अदा करते हैं, जो कि दोनों के अंदर बिल्कुल सेम है। मुसलमानों में बच्चे के पैदा होने के बाद अकीके की सेरेमनी रखी जाती है, जब एक दावत के अंदर बच्चे के बाल उतार कर इसका नाम रखा जाता है। और बिल्कुल सेम यही रस्म हिंदुओं में नामकरण संस्कार के नाम से मौजूद है। ये भी बिल्कुल उसी तरह से बच्चे के सर को शेव करके इसका नाम रखते हैं। अब इन तमाम सबूतों के बाद अगर हम एक मुसलमान से ये सवाल करें कि ये सब रसूमात और तरीके आपको किसने बताए, तो इनका जवाब होगा कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जबकि अगर सेम यही सवाल आप एक हिंदू से करें तो उसका जवाब होगा कि हमारे बड़े इसे हज़ारों सालों से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि क्यों। यानी इनके प्रॉफिट या पैगंबर का जिक्र मिसिंग है, जिन्होंने ये तमाम तालीमात हिंदुस्तान के यानी अपने लोगों को बताई, लेकिन आज इनका ताल्लुक हिंदुस्तान से मिसिंग है। अब ये प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम भी हो सकते हैं या फिर आज के हिंदुओं के खुदा, जिन्हें पैगंबर से खुदा का दर्जा दे दिया गया और आज हिंदुस्तान के अंदर इनकी शिर्क के तौर पर आज भी पूजा होती है।
ڈیبوئس کی یہ تحقیقات واقعی حیران کر دینے والی ہیں اور یہ بتاتی ہیں کہ آج کے ہندو اور کوئی نہیں بلکہ ہمارے بچھڑے ہوئے مسلمان بھائی ہیں، جس کے واضح ثبوت آج بھی ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ لیکن آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔